भवसंभवभीति वेदनम सुख संपत् करुणा निकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदन महं विचिन्ते त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वंदे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छायामां गोपीनाथजी महाराजना हांडानुं गाम एवा मोटा भमोदराने आंगणे मोटा भमोदरा अने आजुबाजुना भाविक भक्तोना जे संकल्पथी आयोजित आ संयुक्त शाकोत्सवना शुभ प्रसंगे सभामां उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदो श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तो सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तो भगवान श्रीहरिनी असीम कृपाथी आजे मोटा भमोदराने आंगणे आजथी 200 वर्ष पूर्वे अनंतकोटी ब्रह्मांडना अधिपति एवा भगवान पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्रीहरिए लोयानी अंदर जे दिव्य शाकोत्सव करी अनंत जीवात्मा ने पोताना भगवानपणानी प्रतीति करावी पोताना शरणे लईने मोक्षना अधिकारी बनाव्या ए दिव्य प्रसंगने स्मृतिनी अंदर अपना संप्रदायनी परंपरा प्रमाणे अपने वर्षो वर्ष शाकोत्सवનું आयोजन थाय छे। आम तो वचनामृतनी अंदर भगवान स्वामीनारायणे बहुत सुंदर एक बात समझावी छे। भगु भगत भादरणना हता एमने महाराजने प्रश्न पूछ्यो कि जीवનું कल्याण केम थाय त्यारे महाराजे एना उत्तरनी अंदर एम समझाव्युं कि अनंत जीवात्माना कल्याणने अर्थे भगवान आ धरा उपर पोते अवतार धारण करीने पधारता होय छे। आम तो भगवान में भेद नहीं आ बात बहुत समझवा जेवी छे। अपना शास्त्रोए वेदोए उपनिषदोए सनातन तत्वों बताव्या छे ने सनातन तत्वनी अंदर मुख्यत्वे 3 तत्व रहेला छे। आम पछी विभाजित थाय एटले 5 थाय छे जीव ईश्वर माया ब्रह्म अने परब्रह्म। पण एमां जीव ईश्वर अने ब्रह्म कोटी ए जीवात्मानी कोटी बतावी छे। जीवात्मा ऐश्वर्य युक्त थाय एटले ऐश्वर्य कोटीने पामे छे ब्रह्मरूप थई जाय एटले ब्रह्म कोटीने पामे छे। पण मुख्यत्वे जीव माया अने परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण आ 3 सनातन तत्व छे। वचनामृतनी अंदर महाराजे लख्युं कि जीवात्माना कल्याणने अर्थे एज परमात्मा आ धरा उपर ज्यारे जेवी जरूर जणाय समाज ने जेवी जरूर होय राष्ट्र ने जेवी जरूर होय मानव कल्याण माटे धर्मनी रक्षाने माटे जेवी जरूर जणाय एवा रूपे भगवान आ धरा उपर मच्छ कच्छ वरा नरसिंह आदि अवतार धारण करी वामन आदि अवतार धारण करी अने रामकृष्ण आदि हरिकृष्ण आदि रूप धारण करीने भगवान आ धरा उपर पधारता होय छे। त्यारे महाराजे कीधुं के परमात्मानो जीवात्माने योग थाय आपणे कल्याणनुं साधन महाराजे भगते जे प्रश्न पूछ्यो छे एम पूछ्यो जीवात्मानुं कल्याण केम थाय अने कल्याणनी रीत आपणे बतावता महाराजे सुंदर बात समझावी कि जीवात्माने ज्यां सुधी भगवाननी ओळखाण नथी थई ज्यां सुधी जो 4 प्रकारना पुरुषार्थ बताव्या छे धर्म भक्ति ज्ञान ने वैराग्य अने 4 प्रकारनी सिद्धि बतावी छे धर्म अर्थ काम अने मोक्ष। एमां जे अंगो बताव्या एना गुण बताव्या छे कि आ तमाम अंगोने केवी रीते ओळखवा केवी रीते एनुं प्रतिपादन करवुं। तो शास्त्रोनी अंदर धर्मनी व्याख्या बहुत सुंदर कीधी। 2 रीते धर्मनी व्याख्या के ध्रुव धारेति धर्म जे सनातन होय नित्य होय अखंड होय अविनाशी होय अविकृत होय एक ज धार्यु रहेतुं होय ने एवुं जे तत्व छे एनुं नाम धर्म छे सत्य छे सनातन एनी अंदर क्यारे विकार न थाय एवुं जे तत्व छे। तो आ संसारनी अंदर ए दृष्टिए जोईए
તો એવા તત્વની અંદર પરમ તત્વ જે પરમાત્માનું રહેલું છે એ જ એની અંદર નિર્વિકાર ને અખંડ અને અવિનાશી રહે છે. બાકી બધાની અંદર શાસ્ત્રો એમ કીધું, જ્યારે પ્રલય થાય ને આત્યંતિક પ્રલય, ત્યારે વચનામૃત એમ કે આ સંસારની તમામ સૃષ્ટિના જે તત્વો છે ને, 24 તત્વની આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માંડ બનેલું છે, એ તમામ એ માયાની અંદર લીન થઈ જાય ને માયા બ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય, ને બ્રહ્મ છે પછી પરબ્રહ્મની અંદર લીન થઈ જાય. આ રીતે પરમાત્મા સ્વતઃ એકલા પોતે નિરંતર રહે છે. ત્યારે એ પરમાત્મા એ અખંડ અવિનાશી છે, પણ છતાંય જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપનું સુખ આપવાને માટે એ પરમાત્મા પામર જીવાત્માની વચ્ચે પામર સ્વરૂપ લઈને આવે છે. પામર છે નહીં, આ વસ્તુ મહારાજે બહુ સ્પષ્ટ રીતે વચનામૃતમાં સમજાવી. મહારાજ કે ભગવાન આ ધરા ઉપર મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા હોય ત્યારે આકૃતિ મનુષ્ય જેવી હોય ને પ્રકૃતિ એ મનુષ્ય જેવી હોય. ભગવાનના જ્યારે મત્સ્ય અવતાર લીધો ભગવાને ત્યારે માછલા જેવું વર્તન કર્યું, જળની અંદર રહ્યા. ભગવાને કચ્છ અવતાર લીધો તો કાચબા જેવું વર્તન રાખ્યું. ભગવાન નરસિંહ રૂપે થયા ત્યારે નરસિંહ રૂપે ત્રાળ નાખી. ભગવાન વામન રૂપે થયા ત્યારે એ રીતે અવતારના અંદર પોતે ચરિત્રો કર્યા. ભગવાન હૈગ્રીવ રૂપે થયા ત્યારે ઘોડાની જેમ હનહણાટી કરી. ભગવાન વરાહ રૂપે થયા ત્યારે વરાહની જેમ વર્ત્યા. એ પરમાત્મા મનુષ્ય આકૃતિ જ્યારે ધારણ કરે, કપિલાદિ, દત્તાત્રેય આદિ, રામ આદિ, કૃષ્ણ આદિ, ભગવાન ઘનશ્યામ આદિ આ જે પરમાત્મા જ્યારે રૂપ ધારણ કરે ત્યારે ભગવાનની ચેષ્ટા કેવી હોય તો કે મનુષ્ય જેવી ચેષ્ટા કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપની દર્શન જીવાત્માને પોતાના જેવા થાય છે, પણ એ પોતા જેવા નથી. આટલું સંસારે સમાજે વિવેક રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે એની અંદર દિવ્યતા રહેલી છે. પરમાત્મા પોતે એ પોતાની સ્વતંત્રતા હોવા છતાં પણ પરતંત્ર થઈને માયાને અને આ પ્રકૃતિના ગુણધર્મને સ્વીકારતા હોય છે. એ બંધન કરતા નથી, એમાંથી ભગવાનને મુક્ત થવાનું નથી, પણ આપણને એમાંથી મુકાવા છે, માટે ભગવાન એવા થાય છે. અને એટલા માટે ધર્મની વ્યાખ્યા જે કીધી, એવું શાશ્વત જે સ્વરૂપ એવું જે રહેલું છે એનું નામ ધર્મ. અને બીજું શિક્ષાપત્રીની અંદર ભગવાને કીધું કે સત્શાસ્ત્રોએ પ્રતિપાદિત કરેલો એવો ધર્મ આચાર છે, સદાચાર છે, એનું નામ ધર્મ છે. આચરણથી ધર્મ પ્રતિપાદન થાય છે. જીવનની અંદર આમ તો શરીરધારી આ સંસારની અંદર જગતની અંદર ઘણા જીવો ફરે છે. એમાં મનુષ્ય આકૃતિ પણ આવી ગઈ અને પશુ પક્ષીની યોની પણ આવી ગઈ. આ બધા શરીરધારી કહેવાય છે. પણ એ શરીરધારીની અંદર ભેદ બતાવ્યો. શું ભેદ બતાવ્યો? તો શાસ્ત્રો કે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ ચ સામાન્ય તે પશુભી નરાણામ ધર્મો હિ એશામ અધિકો વિશેષો ધર્મેણ હિના પશુભી સમાન. આ સંસારની અંદર આપણે અહીંયા મંડપની અંદર બેઠા છીએ અને આપણે એમ માનતા હોઈએ કે અમે માણસ છીએ, તો માણસની ઓળખાણ શેનાથી થઈ? આપણે પણ એક સંસારની પ્રકૃતિના જેમ અલગ અલગ શરીરો બનાવ્યા છે, પિંડ બનાવ્યા છે, એમાં મનુષ્યનું પણ પિંડ પંચભૂતમાંથી બનેલું છે. પણ એની અંદર મનુષ્ય તત્વની જે વિશેષતા છે એ એના ધર્મથી આવે છે. જેના જીવનની અંદર મર્યાદાઓ છે, જેના જીવનની અંદર સદાચરણ છે, જેના જીવનની અંદર ધર્મ છે, એ માણસ મનુષ્ય તરીકે ઓળખાય છે. નહીં તો શાસ્ત્ર કે ધર્મેણ હિના પશુભી સમાન, એ પશુ સમાન થઈ ગયો છે. અને આપણે જોઈએ છીએ આ લક 84 હું ઘણી વખત કહું, ઘણાને એમ થાય કે લક 84 એવું થોડી હોય કે આપણે પહેલા જન્મમાં કૂતરા બલાડા હતા. પણ તમે જુઓ એ સ્વભાવ જોડે આવ્યો હોય ઘણી વખત. હા, બહુ સાવધાની ન રાખીએ ને ત્યારે છલકાઈ જાય, અને છલકાઈ જાય ત્યારે આપણે દેખાય. નથી કહેતા સમાજમાં કે આનો સ્વભાવ કેવો છે, તો કે કૂતરા જેવો છે. હવે માણસ જેવો દેખાય છે ને કૂતરા જેવો સ્વભાવ ક્યાંથી આવ્યો? એ પૂર્વજન્મનો એ વારસો લઈને આવ્યો છે. આપણે કહીએ ને ઘણાનો સ્વભાવ કે આ બળદ જેવો છે, આના જેવો છે, આના જેવો છે, એમ કહેતા હોઈએ આપણે. એ ક્યાંથી આવ્યો સ્વભાવ? આકૃતિ તો મનુષ્યની છે, પણ આકૃતિ મનુષ્યની હોવા છતાં જ્યારે પ્રકૃતિ મનુષ્યની નથી એટલે આપણે એને કહીએ છીએ કે આના જેવો સ્વભાવ છે. ને પ્રકૃતિ ક્યાંથી આવી? ત્યારે વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું કે જે વિષયને ભોગવતા, જેવું ચિંતન કરતા કરતા જીવાત્માએ પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું હોય અને એનો દંશ એના જીવ ઉપર બેસી ગયો હોય. આમ તો બાહ્ય છે, અંદર નથી કશું. આ વિષય વાસના જે છે ને, માયા, એના આવરણ બહાર નડે છે. જીવ શાશ્વત છે, પણ એ શાશ્વતને જ્યારે આ બદ્ધ અવસ્થાની અંદર શરીરરૂપી જે સાધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એના માધ્યમે કરીને, ઇન્દ્રિયોના માધ્યમે કરીને વિષયનો યોગ થાય અને વિષયને ભોગવતા 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 જીવાત્મા વિષય થઈ જાય. પછી એનો સંકલ્પ વિકલ્પ એ વિષય પ્રમાણે થઈ ગયો હોય. મહારાજે વચનામૃતની અંદર એક બહુ સુંદર વાત લખી. મહારાજ કે આપણે મોક્ષની પરિભાષામાં એમ લખવામાં આવ્યું, ભગવાનના સાધર્મપણાને પામે, ભગવાનમય થઈ જાય, ભગવાન રૂપ થઈ જાય, એવું શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું. તો ભગવાન રૂપ કેવી રીતે થવાય? તો મહારાજે લખ્યું કે વૃત્તિએ કરીને એકાકાર થઈ જાય. વચનામૃતમાં મહારાજે આ બહુ સુંદર સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. મહારાજ કે ભગવાન નથી થઈ જવાતું, જીવાત્માથી ક્યારેય ભગવાન થવાતું નથી. જીવાત્મા જ કોટીને પામે છે, બ્રહ્મરૂપ થઈ શકે છે,
પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તો એક પુરુષોત્તમ નારાયણ જ છે, એના સિવાય બીજા કોઈ પરબ્રહ્મ નથી. અને એવી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પણ છતાંય જીવાત્માને ભગવાનની અંદર એકરૂપતા કેવી થઈ જાય. મહારાજે એક બહુ સુંદર દૃષ્ટાંત આપ્યું કે જેને જેનો ઈશક હોય ને એ વૃત્તિએ કરીને અંદર પ્રવેશે. કોઈ લોભી જીવ હોય ને તો એ લોભની અંદર એની વૃત્તિ એવી ઓતપ્રોત થઈ ગઈ હોય કે એનો વિચારધારા જ એની એ પ્રમાણે થઈ જાય. સોનાની અંદર જેને કોઈ હોય એને આસક્તિ હોય તો એનો વૃત્તિએ કરીને સોનામાં પ્રવેશે, પછી રાત દિવસ સોનું 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 એને ગ્રટ્યા કરે. એની અંદર વૃત્તિએ એકાત્મ ભાવ થઈ ગયો. એમ જેને પરમાત્માની અંદર એવો એકાત્મ ભાવ થઈ જાય એ બ્રહ્મરૂપ થઈ અને એ એકાત્મ ભાવથી પરમાત્માની અંદર પછી ભગવાન 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 એને એના સિવાય બીજું કોઈ સ્મૃતિની અંદર ન રહે, પોતાનું અસ્તિત્વ અલગ ન ગણે એવી સ્થિતિને પામી એટલે સાધર્મપણાને સારૂપ્યપણાને પામી અને ભગવાનમય જીવાત્મા થઈ જાય. એને મોક્ષગતિ કીધી. ભગવાનની અંદર જીવાત્મા ઓતપ્રોત થઈ ગયો. પણ આ પ્રાપ્તિ કરવી બહુ જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંત સમય રામ આવત નહીં. જન્મો જન્માંતર સુધી જીવાત્મા જતન કરે ને તો આ પ્રાપ્તિ એટલી સરળ નથી. અનંત જન્મ સંસિદ્ધ તો યાતિ પરામ ગતિ. જ્યારે અનેક જન્મ જન્માંતરના અને કલ્પો સુધી જીવાત્મા આવું મહેનત કરે ને ત્યારે સાધના થાય. તમને અત્યારે પણ તમને એક નાનું એવું દ્રષ્ટાંત આપું. આપણે વ્યવહારિક જીવનની અંદર પણ કોઈ વસ્તુની અંદર પારંગતતા લેવી હોય, કોઈ વસ્તુની અંદર પારંગતતા લેવી હોય તો એને કેટલી વખત ઘૂંટવી પડે. તમને બધા નાનપણમાં નિશાળમાં ગયા હશો અને નિશાળની અંદર સાહેબે એકડો શીખવાડ્યો છે, તો એકડો એક વખત લખવાથી આવડી ગયો? એક વખત બતાવ્યો કે આ એકડો, પછી આપણને આવડી ગયો તો કે ના. તો એને આપણે વારંવાર ઘૂંટવો પડ્યો. જેટલો એને ઘૂંટ્યો ને એટલો પાકો થયો. ખ્યાલ આવે છે? એમ જગતના આ સંસાર આપણને અધ્યાત્મ શું શીખવે છે કે જેને જેટલું ઘૂંટશો એટલું એ દ્રઢ થશે. અને જગતના વિષય વાસનાની અંદર ઘૂંટશો. મહારાજે વચનામૃતની અંદર એક બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. સદગુરુ વર્ય ગુરુ ચરણ રતાનંદ સ્વામી નામ સાંભળ્યું? ગુરુ ચરણ રતાનંદ સ્વામી આ સંપ્રદાયના નંદ સંતો પૈકીને એક સંત હતા. એમને મહારાજને એક બહુ પ્રશ્ન સરસ પૂછ્યો છે. મહારાજને કે મહારાજ કે કોઈ મંદ શ્રદ્ધાવાળો જીવાત્મા છે જેની શ્રદ્ધા એટલી બધી નથી, પણ એમ શાસ્ત્રોએ લખ્યું કે શ્રદ્ધા હોય ને ભલે મંદ હોય તો એનું અનેક, જો તીવ્ર શ્રદ્ધા હોય ને જેની ઉચ્ચ કક્ષાની શ્રદ્ધા હોય ને એ તત્કાળ મોક્ષપદને પામે છે, એટલે કે એને આ જન્મે મોક્ષ થઈ જાય. મંદવાળો હોય એને 2-3 જન્મે થાય, અને જેની મંદ હોય એને 2-3 જન્મે મોક્ષ થાય. તો પણ એ મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી જીવાત્માની શી ગતિ થતી હશે? આવું સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મહારાજને. ત્યારે મહારાજે બહુ સુંદર એનો ઉત્તર આપતા કીધું. મહારાજ કે જ્યારે એવો મંદ શ્રદ્ધાવાળો ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય ને ત્યારે ભગવાન જેમ એ ભગવાનને જોતો હોય ને ભગવાન પણ એને જોતા હોય છે. ભગવાન પણ આપણે મંદિરે જઈએ તો આપણે એકલા ભગવાનને નથી જોતા, ભગવાન પણ આપણને જોવે છે. પણ એ ભક્ત જેવા ભાવ સાથે મંદિરમાં ગયો હોય, એની સાથે જે એના વિષય વાસનાનું ચિંતન કરતો હોય, મહારાજ એ બધું જોવે છે. મહારાજ ખાલી આપણું શરીર નથી જોતા. આપણી પ્રકૃતિ કેવી છે, મનુષ્યના આપણી જે બદ્ધતા, એ બદ્ધતા આપણે શું જોઈ શકીએ કે આપણે તમે જેટલું દેખાડો એટલું જ દેખાડે. આજે ઘણાએ આવીને ઘણાએ અમને કહે બાપુજી આ ધર્મકુળને છેતરી ગયા, પણ અમને જેટલું દેખાણું જેવું અંતર હતું એવું બહાર અમે જોયું. બરાબર? હવે એના અંતરની અંદર શું કપટ હતો અમને ખબર ન પડે. એ તો ભગવાન અંતર્યામી છે એટલે મહારાજ તો જાણે ને. તનકી જાણે મનકી જાણે, જાણે ચિતકી ચોરી. એ ભગવાન અંતર્યામી છે. એટલે માત્ર તમે રૂડા રૂપાળા થઈને મંદિરમાં જાઓ છો એટલે તમારી આકૃતિ જોવે, તમારી વેશભૂષા જોઈને ભગવાન પ્રભાવિત નથી થતા. મહારાજ કહે કે ભગવાન એ ભક્તને પણ જોવે છે અને ભક્ત જે ચિંતન કરતો હોય, જે વિચાર કરતો હોય એને પણ જોવે છે. પણ ભગવાનનું ભજન કરે છે ને એટલે મહારાજ દયાળુ છે, એટલે મહારાજ એને ફળ સ્વરૂપે શું આપે તો કે એવા કોઈ લોકની, સંસારમાં તો સુખ વૈભવને આપે જ બધું, પણ મહારાજ કે એનાથી વિશેષ કદાચ કોઈ ઇન્દ્રાદી લોકની, સ્વર્ગાદી લોકની પ્રાપ્તિ કરાવે. અને ત્યાં જઈને જે વિષયનું ચિંતન કરતો હોય ને મહારાજ કે એને ભોગવવા દે. પણ અંતે એ જીવાત્માની સદગતિ નથી કીધી, મોક્ષ પ્રાપ્તિ નથી કીધી. મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું કે ભોગવતો થકો, જ્યાં સુધી એનું પ્રારબ્ધ હોય, કર્મ હોય, એ કર્મના ફળને ભોગવતો થકો. એ ત્યાં નિરંતર એ સુખને ભોગવે, પણ એ ભોગવવાનું જ્યારે પુણ્ય પૂરું થાય એટલે વળી મૃત્યુ લોકની અંદર જન્મ મરણના ચક્રમાં આવે અને અહીંયા ભગવાનનું ભજન કરે ને પછી ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. આ મહારાજ કે એટલે એમ લખ્યું કે અનેક જન્મે કરીને એનો મોક્ષ થાય, કારણ કે આ સાધન કર્યા વગર જીવાત્માનું કલ્યાણ નથી. અને આપણે જે બધા દાખલો કરીએ છીએ ને વાલા ભક્તો, આ વાત બહુ વિચારવા જેવી છે. અને વારંવાર જેમ હમણાં હરિશ્ચંદ્ર સ્વામીએ કીધું ને, જાગૃત કરવા માટે આ બધા ઉત્સવ કરીએ છીએ. આ સમાજની વિટમણા એ છે કે આપણને એ વિસરાઈ જલ્દી જાય છે.
અને કદાચ સ્મૃતિની અંદર હોય તો એનું મહત્વ નથી. યાદ તો બધા ઘણાને નાનપણથી સંસ્કાર એવા મળ્યા હોય, વારસો એવો મળ્યો હોય તો ભક્તિનો, ભજનનો મહિમા આપણે બધાય જાણીએ છીએ. તુલસીદાસજીએ ભક્તિની મહિમા કરતાં શું લખ્યું કે જાકે મુખસે નિકસે ભૂલે નિકસે રામ. કોઈ ભૂલથી પણ જો રામ નામ લે ને, તાકે પાँव પહેનાઈએ મેરે તન કી ચામ. મારા શરીરના ચામડીના અને જોડા કરીને એને પાવ એને પહેરાવ, એને ભગવાનનું ભજન કર્યું છે. આટલો બધો ભક્તિનો મહિમા આપણા શાસ્ત્રોએ બતાવ્યો છે. મહારાજે વચનામૃતની અંદર લખ્યું, અંત સમય કોઈ જો સ્વામિનારાયણ એવું નામનું ઉચ્ચારણ કરે ને, મહારાજ કે તમામ કર્મના બંધનમાંથી અમે મુકાવી અમારા ધામની અંદર લઈ જઈએ. આવું મહારાજે વચન આપ્યું. પણ એની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય, આ બહુ સમજવા જેવું છે. શાસ્ત્રનો એવો મત છે, મહારાજ આપણે ભાગવત આદિ ઉપનિષદ આદિની અંદર લખ્યું, અંતે યામતી સા ગતિ. જેવી મતિ અંતે હોય એવી ગતિ થાય. ત્યારે ઘણા બધા એવું વિચારતા હોય કે અંતે જ્યારે ભગવાન ભજીશું, છેલ્લો અવસ્થા આવશે ને ત્યારે ભગવાન ભજીશું, ગળપણ આવશે ને ત્યારે ભગવાન ભજીશું, આવું ઘણા સંકલ્પ કરીને બેઠા હોય. પણ શાસ્ત્રનો મત એવો નથી. વચનામૃતમાં મહારાજે આ વાત બહુ સુંદર રીતે સમજાવી. મહારાજ કે એનો અર્થ એવો નથી કે છેલ્લે તમારી મતિ જેવી થાય એવી ગતિ થાય, પણ છેલ્લે મતિ ક્યારે એવી થાય એનો અર્થ બે રીતે થાય. એક તો છેલ્લે સમય જેવી તમારી વિચારધારા જેવી મતિ હોય એ પ્રમાણે ગતિ થાય, એક અર્થ થાય. અને અંતે તો એવું થાય કે અંતે તો જેવી મતિ છે એવી જ ગતિ થાય ને, જેવી મતિ જેવો વિચાર હશે એવી જ ગતિ થશે. તો બંનેનો સમન્વય કરીને મહારાજે એક સુંદર એનો અર્થ બતાવ્યો. મહારાજ કે એનો અર્થ ક્યારે, અંતે યામતિ સા ગતિ. છેલ્લે જીવાત્માને ભગવાન યાદ આવે. ક્યારે આવે? મહારાજ કે આખું જીવન ઘૂંટ્યું હોય ને તો છેલ્લે યાદ આવે, બાકી યાદ આવતું નથી. એટલે આ પ્રસંગો કરીને, આ ઉત્સવ કરીને જીવાત્માને ઘૂંટાડવામાં આવે છે કે આ જગતની અંદર આપણે આવ્યા છીએ એ માત્ર જગતના ચાળા ચૂંથવા માટે નથી આવ્યા. આપણે વ્યવહાર કરીએ, પોતાના પરિવારની સંભાળ લઈએ, કુટુંબની, સમાજની, રાષ્ટ્રની આપણે સેવા કરીએ, એમાં જરાય ના નથી. પણ એની સાથે સાથે આત્મકલ્યાણનું સાધન ગાતું કેટલું બાંધ્યું એ વિચારવાનો સમય છે. અને એ વિચારવાની અંદર જે મોક્ષની રીત બતાવી, મોક્ષની રીત પ્રાપ્તિ જીવાત્માને કેવી રીતે થાય, ત્યારે એના માટે મહારાજે બે ઉપાય બતાવ્યા, બે પાંખો બતાવી, બે પાયા બતાવ્યા. મહારાજ કે એક તો ભગવાનની શુદ્ધ ઉપાસના કરે, અને બીજી ભગવાનની પતિવ્રતા નારીની જેમ પોતાના ઈષ્ટદેવને આરાધ્ય રાખીને જેમ સેવા પૂજા ભક્તિ કરતી હોય એમ ભગવાનની ભક્તિ કરે. આ બે જેના અંગની અંદર મજબૂત હોય ને, મહારાજ કે એ આ સંસાર તરીને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરે. ભગવાનની જે ઉપાસના ભક્તિ એની અંદર ધર્મ મર્યાદા બધું આવી ગયું. જે સંપ્રદાયને અનુસરતા હોય, જો દરેક યુગની અંદર જ્યારે પરમાત્માના અવતાર થયા ને ત્યારે કંઈ સમાજે બધાએ ભગવાનને ભગવાન નહોતા સ્વીકારી લીધા. ભગવાન રઘુનંદન રામ જ્યારે આ ધરા ઉપર પધાર્યા ત્યારે બધાએ કંઈ ભગવાનને ભગવાન ઓળખતા નહોતા. પણ ભગવાનની જેમ જેમ પહેચાન થઈ, ભગવાનની ઓળખાણ થઈ, ભગવાનના ચરિત્રો જોયા, ભગવાનના ઐશ્વર્યના દર્શન થયા અને રામ ભક્ત સમાજ આજે ઊભો થયો. ભગવાન કૃષ્ણ આ ધરા ઉપર પધાર્યા ત્યારે બધાએ કંઈ ભગવાનને કૃષ્ણ તરીકે, ભગવાન જ્યારે ગોકુળ વૃંદાવનની અંદર બાળ લીલાઓ કરતા ને ત્યારે કંઈ બધાએ ભગવાન માની લીધા નહોતા. પણ જેને જેને ભગવાનની, જ્યારે ભગવાને અસુરોનો સંહાર કર્યો, ગોવર્ધન તોલ્યો, આવા નાગદમન કર્યો, આવા અનેક જ્યારે ચરિત્રો પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા ને ત્યારે સમાજે સ્વીકાર્યું કે આ સામાન્ય બાળક કે સામાન્ય મનુષ્ય નથી, આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અને એનું શાસ્ત્રોએ પ્રતિપાદન કરેલું છે. અને એ જ રીતે દરેક અવતારની અંદર ભગવાન વામન રૂપે જ્યારે બલિરાજાને ત્યાં ગયા ત્યાં બલિરાજાએ શું જોયું? એક તો બટુક નાનો એવો બ્રાહ્મણનો બાળક અહીંયા આવ્યો છે ને મારી પાસે 3 ડગલા ભૂમિ માગે છે. એ તો શુક્રાચાર્યજી પોતે જ્ઞાની હતા. એને સમાધિમાં જઈને જોયું અને જોયું કે આ તો વામનના રૂપમાં વિષ્ણુ છે, પરમાત્મા છે. અને બલિરાજાને આગાહ કર્યા કે બલિરાજા, આ તમને છેતરવા માટે આવ્યા છે. આ છે ને કપટી છે, આ કાનુડો છે, આ કૃષ્ણ છે, આ ભગવાન છે, વાસુદેવ છે. અને તમે સાવધાન થજો, આને તમે એના માયાજાળની અંદર ન ફસાશો. ત્યારે બલિરાજાએ પોતે એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યું, યેન બદનો બલિરાજા દાનવેન્દ્રો મહાભારત. દાનવેન્દ્ર, દાનનો ઇન્દ્ર તરીકે એનું સંબોધન કરવામાં આવ્યું. અને આજે પણ આપણે જ્યારે ભૂદેવો જ્યારે પૂજા કરાવતા હોય ને ત્યારે કાંડું બાંધે ત્યારે આ મંત્ર બોલે, યેન બદનો બલિરાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલ. આજે પણ એનું સ્થાન એમાં થયું. ત્યારે બલિરાજાને કેવું દેખાણું પહેલું સ્વરૂપ? તો કે વામન રૂપે દેખાણા, બાળ રૂપ દેખાણા. ભગવાનનું એ બ્રાહ્મણનો એક બાળક તરીકે એમને જોયા. પણ જ્યારે ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા, આ ફૂટલું બ્રહ્માંડ એટલે કહેવાનું, ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ જ્યારે લીધું ને એ 3 ડગલા પૃથ્વી લેવાને માટે, તો ભગવાનના હાથમાં જે દંડ હતો એ દંડ પણ મોટો થયો. ને એમાં કહેવાય કે એનો છેડો ઉપર આ બ્રહ્માંડની અંદર અડ્યો ને બ્રહ્માંડ ફૂટલું થયું. એટલે આપણે ફૂટલું બ્રહ્માંડ આ કહેવાય છે. પણ આ પરમાત્માના ઐશ્વર્યના દર્શન થયા ત્યારે પ્રતીતિ થઈ કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ ધરા ઉપર પધાર્યા ત્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર, મનુષ્ય જેવા જ લીલાઓ કરી, પણ એની અંદર પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા. આ શાકોત્સવ આપણે ઉજવીએ છે ને એ 200 વર્ષ પૂર્વે ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્યપણાના દર્શન કરાવ્યા ને એટલે એની સ્મૃતિની અંદર આપણે ઉત્સવ કરીએ. આ માત્ર જગતનો પેટનો ખાડો પૂરવા સારું આયોજન નથી.
એમ તો આપણે જગતની અંદર વ્યવહાર થતા હોય, કોઈના લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ મંગલ પ્રસંગ હોય, ઘરે જમણવાર નાના મોટા અને દાડાનું જમાડતા હોઈએ છીએ. કોઈના સારા નરસા પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણે સમાજને પરિવારને એકત્રિત કરીને જમાડતા હોઈએ છીએ. પણ એ જમવામાં અને આજના પ્રસાદ લેવામાં જે ભેદ છે એટલો છે કે આની અંદર ભગવાનને ધરાવીને ભગવાનનો પ્રસાદ ગણીને જ્યારે આપણે અંગીકાર કરીએ તે એનાથી આપણા અંતઃકરણ મન ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ થાય. અને એવું અંતઃકરણ મન ને ઇન્દ્રિયો જ્યારે શુદ્ધ થાય ને ત્યારે શાશ્વત જીવાત્મા પોતાના પ્રકાશે કરીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણના દર્શન કરી શકે. અને એવી પ્રાપ્તિ જીવાત્માને થાય. મહારાજે 200 વર્ષ પૂર્વે જે સત્સંગી હરિભક્તો છે એમને તો કથાની અંદર આ પ્રસંગ ઘણી વખત સાંભળ્યો હશે, પણ જે હરિભક્તોને કદાચ ખ્યાલ ન હોય અને મનમાં એમ હોય કે આમાં આ શાકોત્સવ વળી કેવો ઉત્સવ, આ સ્વામિનારાયણવાળા શાકોત્સવ શું કરતા હશે. પણ શાકોત્સવની દિવ્યતા છે વાલા ભક્તો. 200 વર્ષ પહેલા એવી ઘટના ઘટી કે લોયાની અંદર સુરા ખાચર હતા અને એ સુરા બાપુના ઘરે ચોરી થઈ. આ પ્રસંગ એવી રીતે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલો છે કે એમને ત્યાં ચોરી થઈ. એમને સંકલ્પ કર્યો કે જો મારી આ રકમ છે એ મને હેમખેમ મારી મૂડી પાછી મળે તો અડધી અડધ મારે સંતોને અર્થે, સત્સંગને અર્થે, ભગવાનને અર્થે વાપરવી. આપણે પણ જ્યારે મુશ્કેલીમાં આવીએ, કદાચ કોઈના પૈસા હલવાઈ ગયા હોય કે ક્યાંક ખોટામાં ગયા હોય તો આપણે કેમ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મહારાજ મને પાછું મળે ને તો હું આટલું આપણે 1,000 રૂપિયો નારિયેલ ભગવાનને ધરાવશું, એવું કરતા હોઈએ છીએ ને. આ ચારાના તેલ હનુમાનજી મહારાજને ચડાવજો એવું હોય. અહીંયા આગળ બહુ જાજુ ન હિંમત હાલે. એમાં સુરા બાપુને એમ થયું કે હું અડધો અડધ ભગવાનને અર્થે હોય તો મોટી હિંમત કહેવાય. અડધા અડધ આપવાની વાત કરી તો કે અડધી ભગવાનને અર્થે વાપરીશ. અને ભગવાને કર્યું એવું કે હેમખેમ એ પટારો પાછો આવ્યો, ખોલીને જોયું તો મૂડી અકબંધ હતી. એટલે પોતાના ધર્મપત્ની એવા શાંતામાને વાત કરી કે આ મારો સંકલ્પ છે કે આમાંથી અડધી રકમ મારે સંતોને અર્થે, ભગવાનને અર્થે, સત્સંગને અર્થે વાપરવી. ત્યારે શાંતાબા બહુ વિદ્વાન હતા, જ્ઞાની હતા, સમજણવાળા હતા. એમને કીધું બાપુ એક પ્રશ્ન છે મારો કે આ જો ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો આ શું અડધી રકમ તમારા માટે મૂકતા જાત? ત્યારે બાપુ કે એ તો કેમ બને, ચોરે જો પટારો તોડ્યો હોત એ તો બધું લઈ જાય ને, એમાં મારા હારું થોડી મૂકીને જાય. ત્યારે એમને શાંતાબાએ કીધું કે આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, આ તો ભગવાનની કૃપાથી બધું પાછું આવ્યું છે ને, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરી દેવું છે. અને એ રીતે સુરા બાપુને મોકલ્યા ગઢપુર. અને ગઢપુર જઈને મહારાજને વિનંતી કરીને લોયાનું આમંત્રણ આપ્યું. ને લોયામાં મહારાજ કીધું કે આપણે ઉત્સવ કરીએ. ત્યારે શું ઉત્સવ કરવો? હવે એ સમયમાં દિવાળી માંડ ગઈ હતી. અત્યારે આ દિવાળી હમણાં ગઈ, વનકોટ બધું પૂરું થયું હોય ત્યારે કે હવે ઉત્સવ શેનો કરવો? ત્યારે બરાબર તાજા રીંગણા આવેલા. મહારાજ કે આપણે રીંગણાનું શાક કરીને બધા ભક્તોને જમાડીએ. અને રીંગણા શાકોત્સવ મહારાજ કર્યો. પણ એની અંદર દિવ્યતા કેવી હતી વાલા ભક્તો! આજે અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી હરિ પોતે રસોઈયાનું વેશ લીધું. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીર્તનમાં લખ્યું કે વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નેણે નિરખ્યા સુંદર કરતા શાકજો. ભગવાનના અનેક રૂપના દર્શન આપણે કર્યા હશે, પણ ભગવાન રાંધતા હોય એવા દર્શન ક્યાંય વ્યાખ્યામાં શાસ્ત્રોની અંદર નહીં કર્યા હોય. આવું દર્શન આજે મને અલૌકિક દર્શન ભગવાને અમે પોતે આ શાક બનાવે છે એવા દર્શન અમે કર્યા. અને પ્રસંગને આબેહૂબ એ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીર્તનની અંદર લખ્યો. દ્વાદશ મણ એકાક્ષરી છે વગારમાં, જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્માજી નાગજો. સ્વર્ગલોકથી બ્રહ્માજી આદિને એમ થયું કે આવી દિવ્ય લીલા થતી હોય તો અમે શા માટે બાકી રહીએ? અમે પણ એના દર્શન માટે, એના લાભ લેવા માટે આવીએ. ને બધા આવ્યા ને એવો સુંદર ઉત્સવ મહારાજ ત્યાં લોયાની અંદર કરે. મહારાજ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે. મેં કીધું ને પ્રકૃતિ જેવી મહારાજ ગ્રહણ કરે છે ને, જેવા સ્વરૂપને એની પ્રકૃતિ પણ ગ્રહણ કરે છે. મહારાજ એ હળદર, મસાલો, મીઠું, જીરું, મરચું બધું લઈને શાકમાં નાખે અને મહારાજ પછી પોતાના ધોતિયા ઉપર હાથ લૂએ. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દી વાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મજો. ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ જેમ પીળું પિતાંબર પહેરીને ઊભા હોય ને એવા દર્શન થાય. પણ આ કોણે થાય? જેને ભગવાનનો મહિમા હોય ને. મેં હમણાં વાત ન કરી કે ભગવાનને જેને ઓળખાણ થઈ છે એને ભગવાનનો મહિમા થાય. જ્યાં સુધી જગતને ભગવાનની ઓળખાણ નથી થઈ ત્યાં સુધી એને તુચ્છ ભાવ, મનુષ્ય ભાવ જ રહેવાનો છે. એને ભગવાનપણાની પ્રતીતિ નહીં થાય. અને આ અનુભૂતિ આ કહેવાની વાત નથી, અનુભવ કરવાની વાત છે. સત્સંગ છે ને, હું કાયમ કહું છું કે સત્સંગ અને ધર્મ એ ઉપદેશની વાત નથી, અનુભવની વાત છે. આપણે અનુભવીએ, સ્વભાવ એમ કહેવામાં આવે, પોતાના ભાવની અંદર ઓતપ્રોત થઈને પરબ્રહ્મના ભાવની અંદર ભળીએ ને, એનું નામ આધ્યાત્મિક માર્ગ છે. આજે એ ભાવની પ્રાપ્તિ કરાવવા એ મહારાજે આવું લીલા કરે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દી વાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મજો. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ પીળું પિતાંબર ઓઢીને પહેરીને ઊભા હોય. પણ આ ભાવ જેને કોણે દર્શન થાય? બન્યું એવું કે મહારાજ જ્યારે ચરિત્ર કરતા ને ત્યારે ચરોતરથી કાશીદાસ, કાંતદાસ પાટીદાર ભક્તો આજે એમના વારસો છે.
આજે જેમને આજે તમે તમારી મિલકતની અંદર મૂડી કેમ આપો કે આ આપણી મેડી છે, આપણી વાડી છે, આપણું મકાન છે, એમ તમે છોકરાઓને બતાવતા જાઓ ને, એમ આપણા સત્સંગની ધરોહર આપણા વડવાઓએ અનુભવ કરીને આપણને આપતા ગયા છે. આપણે એનો વારસો લઈને બેઠા છીએ. આ ગૌરવ આ પરોક્ષનો સત્સંગ નથી, આ પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિનો સત્સંગ છે. જેવું જેને અનુભવ્યું એને પોતાના છોકરાઓને પોતાના વારસોને કીધું જો આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ અમને મળ્યા છે ને તમે એને વળગીને રહેજો. આવો આપણને ઉપદેશ આપણા વડવાઓ આપીને ગયા છે. એની પરંપરાનો સત્સંગ છે. આજે એ સત્સંગની અંદર એ વખતે કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા અને મહારાજને આ ચરિત્ર કરતા જોયા. હજુ સંપૂર્ણ પેલી શ્રદ્ધા નહીં, વિશ્વાસ નહીં, નિશ્ચય એટલો બધો દ્રઢ નહીં, એટલે મનુષ્ય ભાવ આવ્યો અને મનમાં એમ થયું કે આને માણા કેમ કહેવા, કે એમને એટલો વિવેક નથી કે જ્યારે રસોઈ કરતા હોઈએ તો પડખે ગમછો રખાય, કકડો રખાય, હાથમાં કંઈક રૂમાલ રખાય, કે આવું પીળા હાથ બધા હળદરવાળા મરચાવાળા હોય તો એની અંદર લુવાય. આ ધોતીએ લુવ્યા છે, આને વિવેક નથી. અને પહેલી વાત તો કોઈ એવું આજ તમને ઘણા અમારે વડતાલ આવે ને ત્યારે મેં હમણાં સવારે દ્રષ્ટાંતમાં કીધું હતું, ઘણા આવે હવે અમે વડતાલ હોઈએ તો બધી જગ્યાએ તો કંઈ આ સભાના પહેરવેશમાં ન હોઈએ ને, ઓલો સાફો બાંધ્યો હોય, અચકણ પહેર્યું હોય ને બધું, એવું દર વખતે તો ન હોય. ઘરમાં તો અમે સદરો પહેરીને બેઠા હોઈએ તો શાંતિ બેઠા હોય અને એની અંદર કદાચ કોઈ નાનું મોટું કામે કરતા હોઈએ. એવું નથી કે અમે કંઈ આ પદના હિસાબે, પદની સભાની ગરિમા અલગ વસ્તુ છે. ઘરની અંદર અમે સાદગીથી રહેતા હોઈએ તો ઘણા ભક્તો આવે ને પછી મને પૂછે લાલજી મહારાજ, એટલે હું કહું લાલજી મહારાજ, તો કે ન હોય જ નહીં. એટલે વિશ્વાસ ન થાય ને, કારણ કે ઓલો જોવાની રીત જુદી હતી. એમ આમાં ભગવાન પહેલી વાત તો આમ તમે આવો તો અહીંયા સભાની અંદર શાકોત્સવમાં આવ્યા આપણે, ઠીક છે, બધા અમે શાકને પ્રસાદીનું કરીને આવ્યા, ભગવાનને સંભારીને એની અંદર બધા ધાણા મરચું બધું જે નાખવાનું હતું નાખીને પ્રસાદીનું કર્યું ભગવાનને થાળ કરવા માટે. તો પણ તમે તો સંકલ્પ કેવો કરીને આવ્યા હોય કે લાલજી મહારાજ જશે તો સભામાં બેઠા હશે, મહારાજે વાઘા પહેર્યા હશે, હાર પહેર્યા હશે, આવું તમે સંકલ્પ કરીને આવ્યા હોય ને, હું તાબેથો લઈને ઊભો કેવો લાગુ? એટલે તમને વિશ્વાસ થાય કે લાલજી મહારાજ છે? ઓળખતા હોય એની જુદી વસ્તુ છે, પણ ન ઓળખતા હોય તો એ તો ન જ માને ને કે આ લાલજી મહારાજ છે. એમ ભગવાનને પણ એવું થયું. ભગવાનનો જેને નિશ્ચય દ્રઢ નહોતો એવા કાશીદાસ, કાનદાસ, પાટીદાર ભક્તો આવ્યા ખરા, ભગવાનનો મહિમા શ્રવણ કરી, સંતોએ સત્સંગ કરાવ્યો એટલે ભગવાનનો મહિમાને દર્શન કરવા માટે આવ્યા. પણ આવ્યા પછી ભગવાનના આ ચરિત્રને જોયું ને એટલે મનની અંદર શંકાઓ થવા માંડી કે આમને એટલો વિવેક નથી કે કટકો રખાય, રૂમાલ રખાય, કપડું રખાય, અને એમને આ ધોતિયા ઉપર પોતાના હળદરવાળા હાથ ડોવે છે અને ભગવાન કેમ માનવા, હાલો પાછા કરી એમ કહીને પાછા વળ્યા. ત્યારે મહારાજે પોતાની પડખે સંતો ભક્તો હતા એમને પૂછ્યું, સંતો કોઈ તરસ્યો હોય અને કૂવા કાંઠે, નદી કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય એને કેવો ગણવો? વિચારજો. આ 184ની આપણી તરસ છે. આપણને આજે અવસર મળ્યો છે ને, આ એક જન્મનો પ્રાપ્તિ નથી, આ 84 લાખ યોનિની ભટકણમાંથી ભટકતા ભટકતા અહીંયા આવ્યા છીએ અને અત્યારે ભગવાનના શરણે આવ્યા. અને જો તરસ્યા પાછા જશું ને તો આપણે અભાગ્યામાં ખપશું વાલા ભક્તો. એટલા માટે આપણે તરસ્યા પાછા નથી જવું. આ જન્મને છેલ્લો જન્મ કરવો છે, એટલા માટે આ નિશ્ચયને દ્રઢ કરવાની જરૂર છે. સંતોએ મહારાજને વિનંતી કે મહારાજને પ્રાર્થના કરી, મહારાજે તો અભાગ્યો કહેવાય કે આટલી લાંબી મુસાફરી કરીને મંજિલ કાપીને આવ્યો હોય, પુરુષાર્થ કરીને આવ્યો હોય અને તરસ્યો પાછો જાય તેનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ કહેવાય? ત્યારે મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છેક ચરોતરથી અહીંયા આવ્યા છે પણ અમને મળ્યા વગર જાય છે. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના સખા ભક્ત હતા, દાસ ભગવાનના ખરા પણ સખા ભાવ હતો, એટલે એમને અધિકાર હતો ભગવાનની સાથે મીઠી વડ કરવાનું. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજની સામું ઘડીક જોયું ને પછી મહારાજને મીઠા શબ્દોની અંદર કીધું, મહારાજ આમાં એ ભક્તોનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે તો તમારા માટે પ્રસાદ બનાવીએ છીએ, જો આ શાક વગાડીએ છીએ તમને હમણાં પ્રસાદ મળશે, તમને લાડ લડાવીએ છીએ, આમાં અમારો શું વાંક છે? ત્યારે સંતોએ મહારાજને વિનંતી કરીને કીધું, મહારાજ અમે જ્યારે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમારા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવતા હોઈએ, અમે ભગવાનના મોટપના દર્શન કરાવતા હોઈએ. ભગવાને 3 છોગડાળી પાક ધારણ કરી છે, કમરની અંદર કટિબદ્ધ બાંધેલો છે, જરિયાની ખેસ પહેરેલો છે, મહારાજના હાથમાં વેડ વીંટ્યો છે, અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું વર્ણન ન કર્યું હોય. અને એટલે કોણે વિશ્વાસ થાય કે તમે તાબેથો લઈને ઊભા એ ભગવાન છે? અને એમાંય પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ મહારાજ કે તમે લીલા તો જો કેવી કરો છો. સવારે અમે તમને જ્યારે વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા ને ત્યારે સફેદ ધોતિયું પહેરાયું હતું, તમે અત્યારે જો આ પીળું કરી નાખ્યું. આ તમારું ધોતિયું જો તમે પીળું કરી નાખ્યું. કારણ કે એમાં તો પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. હતું ધોળું ધોતિયું પણ કેવું થઈ ગયું હતું? પીળું થઈ ગયું હતું. કેમ? ઓલા હળદીવાળા હાથ લુવે નીજ ધોતીએ, પેલા હળદરવાળા હાથ લોહી લોહીને પીળું કરી નાખ્યું હતું. પણ આ મર્મ કોણે સમજાય? પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું કીર્તનની અંદર કે અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નવ રૂપ ધર્યું. અક્ષરથી પણ જે પર છે એવા પુરુષોત્તમ નારાયણ એને આજે નવું રૂપ ધર્યું છે. હાથમાં ધનુષ્ય લઈને, હાથમાં વાંસળી લઈને, સુદર્શન ચક્ર લઈને, ચતુર્ભુજ, અષ્ટભુજ, આવા બધા વર્ણન આપણે બધાય સાંભળ્યા. પણ તાબેથો લઈને ભગવાન કાર્ય કરતા હોય આવું કોઈ જગ્યાએ, એટલે નવું રૂપ આજે ભગવાને ધર્યું છે. અને એ નવ રૂપ ધર્યું પણ કોણ સમજે
એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. જેને એકાંતિક હોય ને મહામુનિ જ્ઞાની હોય, ભગવાનનો નિશ્ચય જેને દ્રઢ છે ને એને આ મર્મ સમજાય. પામર જીવાત્માને આ મર્મ સમજાય નહીં. અને એ જ્યારે બધી વાત લખી એની અંદર પ્રેમાનંદ સ્વામીએ મહારાજને વિનંતી કરી, મહારાજ એ તો અબોધ અજ્ઞાની જીવ છે, સંસારી જીવ છે, એને હજુ એટલું બધું જ્ઞાન ન હોય, આપ આપના આવા મનુષ્ય ચરિત્રના દર્શન કરાવો, એને સંશય થાય, એને શંકા પડે, ને શંકા પડે ને જો સત્સંગમાંથી જો જતો રહેશે તો એનું લક્ષ 84નો ફેરો માતે લખાશે. આપ કૃપાનિધાન છો, દયાળુ છો, મહારાજ એનો પર દયા કરો, એ જીવાત્માને શરણે લો. અને ત્યારે ભગવાને રાજી થઈ અને કાશીદાસ કાનદાસ પાટીદાર ભક્તોને કીધું, કાશીદાસ તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછા વળીને જોયું ને ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુત સ્વરૂપે દર્શન દીધા. અને આ પ્રસંગ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર નોંધાણો. અને એને દર્શન કર્યા પછી પ્રતીતિ થઈ કે આ હાથમાં વાંસળી હોય તોય ભલે, હાથમાં ધનુષ હોય તોય ભલે, સુદર્શન ચક્ર હોય તોય ભલે, માળા હોય તોય ભલે, કે કમંડળ હોય તોય ભલે. ભગવાન નીલકંઠવાણી રૂપે કમંડળ લઈ નીકળ્યા. ભગવાનના હાથમાં ગમે તેવી વેશભૂષા હોય, પણ એ તત્વ કયું છે તો કે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તત્વ છે, એ કલ્યાણના કર્તા છે ને એવો દ્રઢ વિશ્વાસ કર્યો ને ભગવાનના આશ્રિત થયા. આજે પણ એના વંશવારસો એના આશ્રયની અંદર રહ્યા છે. આજે આ પ્રતીતિ ભગવાનપણાની ભગવાન કરી અને એ ઉત્સવને આપણે યાદ કરી આ શાકોત્સવ વર્ષો વર્ષ ઉજવીએ છીએ કે ભગવાને જેવું દ્રઢતા એ ભક્તોને કરાવી, એ ભક્તોને પોતાના પ્રસાદનો અંગીકાર કરીને મહારાજે શાકની અંદર કેવું ઐશ્વર્ય મૂક્યું. નંદ સંતોએ કીર્તનોની અંદર લખ્યું, પ્રેમાનંદ ભક્ત ચિંતામણીની આદિ ગ્રંથોની અંદર એનો બહુ સુંદર વિસ્તારથી વર્ણન છે. એમાં લખ્યું કે જેવા મિષ્ટાન, મોહનથાળ, મેસું, બધા પકવાનો, જલેબી, સાટા બધું કરવામાં આવ્યું હતું, પણ હરિભક્તોએ માત્ર શાક જ જમ્યા. કેમ તો કે શાકની અંદર એક તો ભગવાનનો મહિમા, ભગવાને જાતે વઘાર કર્યો તો એ પહેલો મહિમા, અને બીજું મહારાજે એની અંદર એવું ઐશ્વર્ય મૂક્યું હતું કે જેને જેવું ભાવતું હતું ને એવો સ્વાદ આવતો હતો. જેને દૂધપાક ભાવતો હોય ને તો શાક ખાઈને દૂધપાકનો સ્વાદ આવે, કોઈને મોહનથાળ ભાવતો હોય તો શાક ખાઈને મોહનથાળનો સ્વાદ આવે. આવું કોણ કરી શકે? હું કાયમ કહું છું, જો સારા કોઈ ઓગળ રસોઈયા હોય ને એને બરાબર ના આવતો હોય તો શાક બગાડે. સારો રસોઈયો હોય ને તો શાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવે, પણ સ્વાદ ફેરવી નાખે એ કોઈ રસોઈયાની એવી કરામત નથી. સ્વાદ ફેરવે એ તો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણનું ઐશ્વર્ય કામ કરતું હોય. એટલે જેને જેવું ભાવતું હતું એમ લખ્યું કે બધા મેવા, મિષ્ટાન, મોહનથાળ બધું બનાવેલું હતું એમને પડ્યું રહ્યું અને બધાએ શાક ધરાઈને ખાધું. અને જેને જેવો ભાવ હતો એવી સંતુષ્ટિ થઈ. આજે એ ઐશ્વર્યના દર્શન ભગવાને કરાવ્યા. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ મેં કીધું એમ, ભગવાન રામ રૂપે પધાર્યા ત્યારે ભગવાન રામના ચરિત્રોથી આપણે જેમ પ્રભાવિત થયા અને એમના આશ્રિત થયા. અને આમ મેં કીધું એમ આ બધા પરમાત્માના સ્વરૂપો ભગવાને વચનામૃતમાં કીધું કે આ પુરુષોત્તમ નારાયણ એક જ છે. અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ રૂપે ભગવાન દર્શન દે છે, પણ એની અંદર ભેદ નથી. એ ભગવાનનો આશ્રય જીવાત્મા દ્રઢ કરે ને, કારણ કે આશ્રયનો જેવો મહિમા છે ને એવા બીજા કોઈ સાધનનો મહિમા નથી. આપણે મહારાજ કીધું કે મોટું નાનું નદી નાળું તરવું હોય ને તો જીવાત્મા સામાન્ય તરવૈયો હોય ને તો તરી જાય, પણ જ્યારે મહાસાગર તરવો હોય ને ત્યારે તરવૈયું હોય તોય ઊભો રહે અને ન આવડતું હોય બેને ઊભું રહેવું પડે. એને તો મોટા જહાજની એને જરૂર પડે. કેમ કે એના આશ્રય વગર મહાસાગર તરાય નહીં. એમ ભગવાનના આશ્રયરૂપી જ્યારે જહાજની પ્રાપ્તિ થાય ને ત્યારે આ ભવસાગર તરાય છે, ત્યાં સુધી ભવસાગર તરાતો નથી. અને એટલા માટે આશ્રયને દ્રઢ કરાવવા માટે ભગવાન પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવી ઉપદેશ દ્વારા આ જીવાત્માને સત્સંગને ધર્મના માર્ગ ઉપર વાળે છે. અને મહારાજે તો કેટલી મોટી દયા કરી કે પોતે આ સંસારમાં મનુષ્ય રૂપે ચરિત્ર કરતા હતા ત્યારે તો જીવાત્માનું કલ્યાણ થયું, પણ આ જીવાત્માનો મોક્ષ માર્ગ અવિરત વહેતો રહે. એટલા માટે મહારાજે પોતાના ઉત્તર ક્રિયાની અંદર, એટલે કે મહારાજે પોતાના ઉત્તર વ્યવસ્થાની અંદર 3 પ્રકારના સંકલ્પ મહારાજે કર્યા. એક કે જેની અંદર આશ્રય જીવાત્મા કરી શકે, એમાં પહેલો સંકલ્પ મહારાજે કર્યું કાર્યત્વ મંદિરાણી. મહારાજે સ્વહસ્તે મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા અને પોતાના સ્વરૂપો પધરાવ્યા. મહારાજે કીધું આ ગોપીનાથજી મહારાજના રૂપે અખંડ અમે રહી અને ભક્તોના ભાવ શ્રદ્ધાને પૂર્ણ કરશું. આપણે બળભાગી છીએ કે આપણે ગોપીનાથજી મહારાજ જેવા પ્રગટ દેવ મળ્યા છે. એનો આશ્રય ક્યારેય મૂકશો નહીં. જીવનની અંદર ગમે તેવી કસોટી આવે, ગમે તેવા વિઘ્ન આવે, ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે, ભગવાનના ચરણ જઈને પકડજો, મહારાજ આપણને એમાંથી ઉગારી લેશે. જેમ કે ભગવાન કૃષ્ણે કીધું ને કે અર્જુનજીને કીધું સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવી જા તો તારા પાપ કર્મ બધામાંથી તને મુક્તિ આપીને પરમધામની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. એમ ગોપીનાથજી મહારાજ આપણા સર્વ કષ્ટને હરવા માટે, આપણના સર્વ દુઃખને હરવા માટે, આપણા સંકલ્પ પૂરા કરવા માટે મહારાજ હાજર પધરાવતા ગયા છે. મહારાજ કે આનો શરણ કરશે ને પ્રત્યક્ષ અમારા શરણ બરાબર છે. એટલે પહેલું મહારાજે સંકલ્પ કર્યો. બીજું, જીવાત્માને માર્ગ ભટકે નહીં, કારણ કે અત્યારે અવળું સવળું સમજાવનાર ઘણા બધા મળે છે. અત્યારે વાતોની અંદર, કળિયુગની અંદર બધા મીઠા શબ્દો દ્વારા, ખોટા શબ્દો દ્વારા ઘણી વખત ઝેરનું બીજ રોપતા હોય. હમણાં સંતોએ પણ કથાની અંદર કીધું કે વિમુખ હોય તો એ મીઠા શબ્દો કરીને ઝેર રોવે અને જીવાત્માને સત્સંગથી કુમાર્ગે લઈ જાય. મહારાજે એટલા માટે વચનામૃતમાં લખ્યું 4 પ્રકારના કુસંગથી રક્ષા કરજો.
એમાં બધાય આવી ગયા, કુસંગી આવી ગયા, એમાં શાક પંક્તિ આવી ગયા, એમાં સૂક્ષ્મ વેદાંતિ આવી ગયા, બધા મહારાજ બતાવ્યા. કેમ કે જે ધર્મ ભ્રષ્ટ કરાવે, જે ધર્મ ભ્રષ્ટ કરાવીને જીવાત્માને મોક્ષ માર્ગથી ચલાયમાન કરે, આચરણ ભ્રષ્ટ કરાવીને મોક્ષ માર્ગમાંથી ચલાયમાન કરે, હું જ કરતા છું એમ માનીને ભગવાનને કરતા માનવાનું બંધ કરાવે, ભગવાનના શરણાગતિથી જીવાત્માને મુકાવે, તો મહારાજ કે બધા નાસ્તિક સમાન છે. તો એને ભગવાનની શરણે જે લઈ જાય એ સાચો ધર્મ છે. ભગવાન સાથે જીવાત્માનો સંબંધ કરે તો એવા સત્સંગના યોગની અંદર જીવાત્મા રહે. જ્યાં જ્યાં મહારાજે બહુ સુંદર આપણે શાસ્ત્રોની વિવેચન જો મહારાજે કેવી મર્યાદાઓ બતાવી છે. અને આ મર્યાદા એવું નથી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે બતાવી છે, આ વેદકાલીન છે. આપણા સનાતન વૈદિક પરંપરાની અનેક પરંપરાઓ ચાલે છે, જેની અંદર શાંકર્ય સંપ્રદાય, મધ્વ સંપ્રદાય, રામાનંદ સંપ્રદાય, રામાનુજ સંપ્રદાય, શિવ સંપ્રદાય, આવા અનેક વલ્લભ સંપ્રદાય, આ બધી સંપ્રદાયો સનાતન વૈદિક પરંપરા ઉપર ચાલે છે. અને વેદને મૂકીને વેદથી વિપરીત થઈને જે પરંપરાઓ ચાલતી હોય ને, મહારાજ એનાથી સાવધાન કરે છે. મહારાજ કે જ્યાં ધર્મના નામે હિંસાઓ થતી હોય તો એવા ધર્મથી આપણે છેટા રહેવું, કારણ કે એની અંદર માનવતાનો જે મૂળ સિદ્ધાંત છે નથી રહેતો. ભક્તિથી તમને દૂર કરતા હોય. ઘણા એવો ઉપદેશ કરે કે આપણે ભજન કરવાની જરૂર નથી, તમે આટલું પૈસા આપી દો એટલે તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. તો એવો ભક્તિનો માર્ગનું ખંડન કરે તો એ ધર્મ નથી. કારણ કે મહારાજે લખ્યું, મોટો વેદાંતી હોય ને, મોટો જ્ઞાતા હોય ને, જો ભગવાનનું ભજન ન કરે તો નિશ્ચય અધોગતિને પામે છે. એટલે આ બધી આપણી પરંપરાઓ છે જે જીવાત્માને ભગવાન સાથેનો સંબંધ દ્રઢ કરાવે છે. આપણી ભક્તિ તો કેવી હોવી જોઈએ? મહારાજ કે ગોપિકાઓ જેવી હોવી જોઈએ. મારા ઠાકરને જે રાજી છે એવું મારે કરવું છે, એવું મારે બનવું છે. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે મથુરાથી ગોકુળથી મથુરા જતા હતા ને, ત્યારે ગોપિકાઓએ સંકલ્પ કર્યો કે આપણે ભગવાનને અહીંયા રોકી લેવા. પણ જ્યારે મહારાજ કીધું વચનામૃતમાં, જે એને રસ્તામાં જઈને ઊભી રહ્યો અને ભગવાનની મરજી જોઈ જવાની, એટલે પછી એક શબ્દ બોલીને ભગવાનની મરજીમાં આપણે ઢળી જવું છે, આપણી મરજી ચલાવી નથી. એને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કીધી. એમ ભગવાનના ઓતપ્રોત જીવાત્મા જ્યારે થઈ જાય, ભગવાનને સમર્પિત જીવાત્મા થઈ જાય, એ ભક્તનું લક્ષણ છે, ભક્તિનું લક્ષણ છે, ધર્મનું લક્ષણ છે. અને એ સનાતન પરંપરાને મહારાજે પ્રસ્થાપિત કરી. એક તો મંદિરો બનાવ્યા, જીવાત્માને ગમે ત્યાં આવડે માર્ગે ભટકી ન જાય એટલે સત્શાસ્ત્રો મહારાજે રચ્યા ને રચાવ્યા. શિક્ષાપત્રી હાથમાં સ્વયં કલમ લઈને મહારાજે લખી અને સત્સંગી જીવન, વચનામૃત, ભક્ત ચિંતામણી જેવા અનેક ગ્રંથો સંતો પાસે લખાવ્યા અને કીધું કે આના શબ્દોની અંદર વિશ્વાસ રાખીને વર્તજો. આમાં મનમાની કરવાની આદત ન રાખશો, કારણ કે ધાર્યું કરવાની અંદર ધણી પછી ધાણી થતો નથી. સવારે અમારે કોઠારી સ્વામી એક સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે જ્યારે દુષ્કાળ હોય ને, તો આપણે ધણિયાતા ઢોર હોય ને એને કદાચ દુર્બળતા આવે, પણ રેઢા હરાયા ઢોર હોય ને એ બધા તાજા માજા થઈને ફરતા હોય, કારણ કે ગમે તેના શેઢે ચડતા. એવું જ કંઈ કીધું હતું ને શાસ્ત્રી? કારણ કે બધા ચડતા હોય. પણ મને ત્યારે એક સંકલ્પ થયો, મેં કીધું જ્યારે માંદા પડે ને તો ધણિયા તો ઢોર હોય ને એના હારું એનો ધણી ડૉક્ટરને ગોતવા જાય. ઓલા રેડિયા ઢોર જ્યારે માંદા પડે ને અહીંયા હડીને મરી જાય, પણ કોઈ એનો ભાર લેતો નથી. ભલે તાજો માજો થઈને રખડ્યો હોય આખી જિંદગી. આખી જિંદગી કેવો રખડ્યો હોય? શેઢા ચારીને કોકના રેઢા ઢોર. તો રેઢા ઢોર થવાની જરૂર નથી, કારણ કે કોઈ હાથ કાંડું નહીં ચાલે. એ તો ધણિયાતા થઈને રહેશું ને તો ધણી આપણા હારું દોડશે ને આવશે કે આ જીવાત્માને કેમ મારે ઉગારવો, કાળ કર્મને માયાથી રક્ષણ કરવા એ આવશે. એ પુરુષોત્તમ નારાયણના થઈને રહેજો, ભગવાનના થઈને રહેજો. જેમાં જેની શ્રદ્ધા હોય, કોઈ રામને ઈષ્ટ માનતા હોય, કોઈ કૃષ્ણને ઈષ્ટ માનતા હોય, કોઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ઈષ્ટ માનતા હોય, પણ જેને ઈષ્ટ માનતા હોય એ ધણીના થઈને રહેશો, એની આજ્ઞામાં રહેશો, એને પ્રવર્તાવેલા માર્ગ પ્રમાણે ચાલશો તો એ ધણી તમારી કાળજી લેશે. નહીતર તો હરાયા ઢોરની જેમ કદાચ જગતની અંદર તાજા માજા થઈને ભલે ફરી લઈએ, પણ જ્યારે સમય આવશે ને ત્યારે કોઈ કાંડું ઝાલવાય આવશે નહીં. આ વાતને સિદ્ધાંતને આપણે જીવનમાં ઉતારવો છે. એટલે મહારાજ શાસ્ત્રો રચાવતા ગયા કે આ શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે ચાલજો, અને ક્યાંક ભૂલા પડો ને ક્યાંક મૂંઝાવ ને તો મહારાજ કે અમે તમને ગુરુ એવા આપતા જઈએ. એવા આચાર્ય પદની મહારાજે સ્થાપના કરી કે જે તમને મંત્ર દીક્ષા દ્વારા અધિકૃત કરે કે સત્સંગની અંદર જીવાત્મા ભક્તિ કરવાને અધિકારી બને. એટલા માટે મહારાજે આચાર્ય પદની સ્થાપના કરી, જેના દ્વારા ગુરુમંત્ર બ્રહ્મ દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી જીવાત્માનો સંબંધ બ્રહ્મ સાથે દ્રઢ થાય. અને સાથે સાથે કઈ નાની મોટી મૂંઝવણ હોય તો તમે પૂછી શકો કે આનો ઉપાય શું, આનો રસ્તો શું, અને રસ્તો. એટલે આ ત્રણ પ્રકારે મહારાજ આ સંકલ્પને કરીને આ સત્સંગની અંદર અવિરત મોક્ષનો માર્ગ ચાલુ રહે એવી મહારાજે વ્યવસ્થા કરી. ખૂબ આનંદની વાત છે કે આજે આ શાકોત્સવના માધ્યમથી, આ તો એક નિમિત્ત છે. મેં કીધું એમ એક તો પ્રસંગને યાદ કરીએ, મહારાજે જે દિવ્ય ચરિત્ર કર્યા એમાં અલૌકિક દર્શન કરાવ્યા, એ પ્રસંગને યાદ કરીએ. ભગવાનનો અહોભાવ દ્રઢ થાય, ભગવાન પ્રત્યેનો હેત આપણો વધારે મજબૂત થાય. અને સાથે સાથે આવા સત્સંગ કથા વાર્તાના યોગે કરીને આપણા મનની અંદર કંઈક નાની મોટી ગાંઠો પડી ગઈ હોય, કોઈ મૂંઝવણો હોય તો આપણે એને છોડીએ, આપણા સ્વભાવને છોડીએ, કુટેવોને છોડીએ, અંતરશત્રુ નાશ પામે અને ભગવાનને વહાલા થઈએ એવું જીવન આપણે જો જીવીએ તો આપણો પ્રસંગ સાર્થક થયો કહેવાય. વધુમાં અમારે હરિશ્ચંદ્ર સ્વામીએ, છપિયા સ્વામીએ જે એક સંકલ્પ કર્યો છે કે આપણું મંદિર ઘણા વર્ષ જૂનું થયું છે અને એને જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કરીએ, તો મને સારા સંકલ્પને હંમેશા ભગવાન બળ આપતા હોય છે. બસ આપણે તો લાકડીનો ટેકો અડાડવાનો છે. ગોવર્ધન કોણે તોલ્યો હતો?
ભગવાન કૃષ્ણએ પણ ગોવાળિયાઓએ ટેકો આપ્યો હતો. એમ તમે તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમને જે સંકલ્પ થાય એ પ્રમાણે તમે એની અંદર બધા સેવાનું આયોજન કરીને આયોજન કરજો. બાકી ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ બેઠા છે અને એમના વતી મહારાષ્ટ્રીએ આદેશ કર્યો છે કે જ્યાં પણ એવી જરૂર પડે આપણે આપીને મંદિરનું કાર્ય પૂરું કરવું. કારણ કે મંદિર હશે તો ઉપાસના ભક્તિને પોષણ મળશે. અને એટલા માટે તમે જરાય મૂંઝાશો નહીં. આપણે એને કાર્યને પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી આપણે વહેલીસર શરૂ કરીને વહેલેસર એને પૂર્ણ કરશું. શાસ્ત્રી સ્વામી, ત્યાં સુધી તાજા માજા રહેજો, પણ માંદા ન પડશો. હા, ન થાય બસ એમ આપણે એટલે આપણો સંકલ્પ પણ ભગવાન વહેલો પૂરો. અને બીજી વાત, વાલા ભક્તો, તમારા મને આનંદ એટલા માટે, મોટા ભમોદરાના આજુબાજુના વિસ્તારના બધા ભક્તો આવ્યા છો, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય ને સંપથી કરજો. આજે ગામનો સંપ, અમે સરપંચ અહીંયા બેઠા અને બધા હરિભક્તોને કહું, જે ગામે એક મળીને આ અમારું કાર્ય છે. કારણ કે ભગવાનનું કાર્ય છે ને આપણા બધાનું કાર્ય છે. આ કોઈ એવું નથી કે એક વર્ગ, એક વિભાગનો ઇજારો નથી હોતો. આ કલ્યાણનો ઇજારો તો બધાનો છે, બધાનો અધિકાર છે. જે અનુસરે, જે માને, જે સ્વીકારે, જે શ્રદ્ધા રાખે ને, ભગવાન એનું કલ્યાણ કરે. એટલે આ પ્રસંગ આપણા બધાનો છે. એમ આપણા મંદિરની અંદર પણ નિર્માણ થતું હોય, રામજી મંદિર હોય, મહાદેવજીનું મંદિર હોય, કે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મંદિર હોય, તો આપણા સમસ્ત બધાનું મંદિર છે. એમ ભાવ રાખીને બધા એની અંદર નાનો મોટી સેવા કરજીને બધા ભેગા થઈને આયોજન કરશું. ભગવાન એને ચોક્કસ સફળ કરશે. એ પ્રાર્થના સાથે વધારે સમય નથી લેવો. જે ભક્તોએ આ મહોત્સવની અંદર તન મન ધનથી સેવા કરી છે એવા તમામ દાતાઓને, ભક્તોને ભગવાન ખૂબ સુખ્યા કરે એવી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને પરમ પૂજ્ય સનાતન, હમણાં ભક્તિ છપિયા સ્વામીએ પણ વાત કરી કે આપણું વર્ષ આ ભક્તિ પર્વ નિમિત્તે આપણે ઉજવીએ છીએ. કારણ કે આપણે ત્રિવેણી સંગમના સ્નાન કરતા હોઈએ એવું પવિત્ર વાતાવરણ છે. એક બાજુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજની સ્થાપનાને 200 વર્ષ થયા એટલે દ્વિશતાબ્દી વર્ષ. આપણા હનુમાનજી મહારાજ કુળદેવના 175 વર્ષ સ્થાપનાને થયા એટલે શતામૃત મહોત્સવ વર્ષ. અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીના 75 પ્રાગટ્યના 75 વર્ષ થયા એટલે એમનું અમૃત મહોત્સવ વર્ષ. આ ત્રિવેણી સંગમની અંદર સોનામાં સુગંધ ભળે એમ ભગવાન રામચંદ્રજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વર્ષ. આ ચારેયનો સમન્વય આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે આખા વર્ષની અંદર આપણે વિશેષ કંઈક ભગવાનને ભજન કરી આપણને આ વર્ષ યાદ રહે કે અમે આ જ્યારે દ્વિશતાબ્દી વર્ષ ઉજવાણું હતું ત્યારે અમે પણ આ ગામના ભક્તોએ આટલી અંદર ભક્તિ કરી હતી, આટલી સેવા કરી હતી, આટલું અમે ભગવાનનું ભજન કર્યું હતું. એ કાયમ યાદ રહે અને બાળકોને એના સંસ્કાર રહે કે આવા જ્યારે ફરી ઉત્સવ આવશે ને, કારણ કે કંઈ પૂરું નથી થવાનું, 200 વર્ષ પછી 250 વર્ષ, 150-250 વર્ષ આવશે પાછા, ત્યારે આપણે કદાચ હોઈએ ન હોઈએ પણ આપણા છોકરાઓ હોય ને એને પ્રેરણા મળતી જાય કે આવો જ્યારે ઉત્સવ આવે ને, આવો તહેવાર આવે, આવો પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે પણ કંઈક વિશેષ ભજન કરીએ અને ભગવાનને સમર્પિત કરીએ. એવા ભાવ સાથે આપણે ઉત્સવ કરવો છે. એટલે બધા ભક્તો ખૂબ ભજન કરજો અને ભગવાન સૌનું મંગળ વિસ્તારે એ પ્રાર્થના સાથે વધારે સમય ન લેતા અંતમાં વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજ, સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી, અશોક ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના અનેક આશીર્વાદ આપી ભગવાન સૌનું મંગળ વિસ્તારે પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.